ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सबते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे त्यार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन मन, जन को पूर्ण दीजे। हो बन बन जाऊं मैया कारण कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिसरे थे मातो, तो जन्म तुम्हारे लेखे। गर्भ दास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। तिनी प्रभ पाया है जितनी ताकत है, जाने ने पाया
गुरु बाबा जी की पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जी अपने समय ते स्वासां नूं सफल करन वास्ते गुरु की संगत सारे ही माई पाई गुरु नेड़े गुरु चरणों में पुजे पर आओ थोड़ा जा समय सतगुरु पातशाह के चरणों में होर लाई काफी समय तो गुरबाणी हरि दस हरि कीर्तन सुन रहे जदों खालसे का 300 साला साध संगत जी प्रकाश उत्सव जन्म दिहाड़ा कह लो गुरु की संग दुनिया के लोग अपने संतां भगतां दीयां बरसियां मनाउंदे ने
ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਤਕਦੀਰੇ ਕੌਮ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਈ ਰਸਨਾ ਸਾਸੰਗ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੱਗੇ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी के सिख हो, आप खालसे का प्रकाश दिवस मना रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आकाश में से सूर्य को निकाल दिया जाए, सूर्य को निकाल दिया जाए, पीछे क्या रह जाता है? सारे चुप जी। कहते हम तुमसे पूछते हैं, आप बताते क्यों नहीं? आप खालसे का जन्मदिन मना रहे हो, प्रकाश दिवस मना रहे हो। अगर आकाश तो जी कह देते जी ये क्या जी, बाकी सारे कहने लगे संत जी पीछे तो कुछ भी नहीं रह जाता, अंधेरा रह जाता। वो महात्मा लगे कर किसी तरह से जिन्हें काश जैसे आकाश में से सूर्य को निकाल दिए जाए, पीछे कुछ नहीं रह जाता, अंधेरा रह जाता। ऐसे दुनिया के इतिहास में से गुरु गोविंद सिंह का इतिहास निकाल दिया जाए, दुनिया के इतिहास के पन्ने कुछ नहीं रह जाता। दुनिया के इतिहास के पन्ने कुछ नहीं रह जाता। राती कीर्तन जगत चली सी आनंदपुर तक किला छड्डना, उन्हां सिखां दा बदावे लिख के दे के चलिया जाना। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पर गुरु की संगत रस्ते दे विच जिहड़े सिख दूजे पासे सन, आनंदपुर तो ला के दरियाए सरसा तक जिहड़े सिख गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिंह शहीद होए ने, बड़ा कमाइयां वाले सिख संसार सन, बड़े बड़े कमाइयां वाले सन। माफ करना जिन्हां दी इतिहासकार लिखदा भी 10-10 हाथ दी शाल सी खालसा। पर दशमेश जी जिथे जंग के मैदान च ऐसी रणनीति वरत रहे सन, 10 लाख की गिनती की फौज ते हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते 5-5 सिंघां की ड्यूटी ला ला के ना, बई तुसीं 5 इत्थे लड़ो, तुसीं 5 इत्थे लड़ो, 5 अगे लड़ो, इन्हां फौजां नूं रोको। पर सासां जी ढिड च पाउण नूं कुछ नहीं, ढिड पेट कह लो गुरु की संगत माफ करना पिठ नाल जुड़ चुके सन। पर कलगीधर पातशाह दे सिंह पढ़िया करदा, ढिडों भुखे सी गुरां दे सिंह सूरमे, लड़दे सी ताण छातियां। गुरु की संगत हजूर दा दरियाए सरसा दे पुजना, इथों परिवार दा विछोड़ा पैना, गल प्रेम ते चली। जे साध संगत जी असीं ना दरियाए सरसा तो अगे रोपड़ पैंदा, एक बारी कह दे वाहिगुरू, रोपड़ तो ला के रायकोट दे लाके तक ना सत्संग जी असी अपने समुंदर वर्गे इतिहास नूं, असी अपने समुंदर वर्गे धर्म नूं कुझे च ना समेटीए। माफ करना, इस समुंदर वर्गे धर्म नूं समुंदर ही रहण दीए, समुंदर वर्गे इतिहास नूं। गुरु की संगत कलगीधर पातशाह जी दा रोपड़ दे नेड़े एक पिंड पैंदा निहंग सिंह कोटला निहंग कोटला पिंड दा मैं ते इत्थे माफ करना जिक्र किया जाता निहंग सिंह कोटले वाला। निहंग सिंह कोटले वाला एक कौन सी? जात दा मुसलमान पठान सी, जिहदा जन्म सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी 6वें पातशाह दे बचन नाल होया सी। इन्हें साध संगत जी अपनी 360 कमरिया की एक बहुत बड़ी हवेली बनाई, घर कह लो अगे आप हवेली कह देंगे सा। इतना अमीर और लैंडलॉर्ड पुरुष, साच कहो सुन ले सदा जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। जरा ध्यान देना पवेगा जी। गुरु गोबिंद सिंह कौन कहता कि इस्लाम के खिलाफ सन, उन्होंने बड़े बड़े मरीद होए। साई बुद्धू शाह वर्गे पौटे पंघाणी के जंग समय अपने 2 पुत्र ते 500 मरीदां नूं शहीद कराउण वाले साई बुद्धू शाह जात दे मुसलमान सन। हरमंदर साहिब की नींह की पहली इट रखण वाले
ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਤੀ ਤਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਖੋਨੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਣਾ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਲਾਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਸ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਕੇ। 2-3 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ 5-6 ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਲੰਘਣ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਜਰਾ ਰੋਕਿਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਿਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਸਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਸਨ ਧਰਮ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਧਰਮ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਧਰਮ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਜੀਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਜੀਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵਜੀਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਸੋਚੇ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੁਣਪ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੀ ਮੇਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਘਰ 'ਚ ਸੋਫੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਜੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੋ, ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 71-72 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਆਹ ਲੋਹੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਜੋਬਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਆਹ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੇਬੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਖੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ,
10 ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10 ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10 ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ। ਸਤਸੰਗ ਗੋਡੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਲੋਕੜੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਥੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ 360 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਪਰਤਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਘੇਰਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾ ਆ ਦਰਿਆ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਹ ਨੇੜੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ 360 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਆਹ ਦੇਖ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਫੌਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਮੜ ਚਰਨ ਪਾ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਮਾਂਜਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਪੈਂਦਾ ਸੱਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕੋਈ 9-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਹਮਣ ਮਾਂਜਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਪਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਕ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਮਰੰਡੇ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਪੇ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਜੀਦੇ ਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਪ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਇਧਰ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ,
इधर निहंग सिंह कोटले वाले ने झूठ बोलिया, उधर गन्नी खां नबी खां। ਆਪਾਂ थोड़ा जिहा अगे चलते हैं, अगे विचार ਦੇ ਵਿੱਚ देखते हैं खालसा जी ਉਹਨਾਂ झूठ बोलिया कि दसवें पातशाह नहीं है उच्च पीर ने। एक बारी फिर कह दो वाहिगुरू। अगे थोड़ा जिहा होर चलीए, मुकदी गुरु की संगत मुकदी गल की इन्हां ने झूठ बोलिया। गन्नी खां ने झूठ बोलिया, नबी खां ने झूठ बोलिया, दूजे पासे माफ करना खालसा जी इन्हां इधरों निहंग सिंह कोटले वाले झूठ बोलिया भी दसवें पासे मेरे घर नहीं है। मुकदी गल की इन्हां दे झूठ दी पूजा होंदी पई। एक बारी कह दो इन्हां दे झूठ दी पूजा होंदी पई, जरा ध्यान देना पवेगा। ते साध संगत जी इन्हां ने आख्या दसवें पातशाह तेरे घरे ठहरे, चुप करके साडे वाले कर दे। उन्हें कहा दसवें पातशाह मेरे घर है ही नहीं। उन्हें जिद की, उन्हें कहा जां दसवें पातशाह वाले कर दे ते जां इंज कर अपने घर की तलाशी ले। जदों घर की तलाशी देण दा सवाल आया, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰੀਦ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖ ਤੋਂ ਝਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਖਿਆ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਮੁਮਤਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਠਹਿਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਣਿਓ ਸਦਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ ਘਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਆਖੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੈਠ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠਹਿਰੇ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਜੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਬਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਮਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਰੇ ਕਮਰਾ ਖੜਕੜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਟਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਐਨੀ ਉਹ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਟਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਮੁਮਤਾਜ ਬਣੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਠਹਿਰਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਮਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜੀ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸਖਸਾ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਵਰ ਜੋ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਮੁਮਤਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਮੁਮਤਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਜਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਛੀ ਬਾੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਵਰਗੇ ਮਸੰਦ
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੰਡਾ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਸਾਸਨ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਸੰਦ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਕਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜੋ ਆਏ ਇਧਰੋਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜੋ ਜਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਫੜਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਨੌਕਰਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ, 3 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬਸਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਸਾਸਨ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ, ਜਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਕਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 3 ਹਿੱਸਾ ਬਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਣ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ ਫਰੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਤਰਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਇ ਭਰਾ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਚਾਂਦਨੀ ਸੋਰ ਕਹਾਂ ਬਸੇ ਲੰਕਾਰਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬਿਆ ਗੁਲਾਬਿਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਗੁਲਾਬਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬਿਆ ਗੁਲਾਬਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਮਾਰੇ ਕਿਹੜੇ? ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਮਾਛੀਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕਦਰ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੰਦੋਇਆ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੰਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਾਹਦਾ, ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਓਏ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਵਾਟਰਲੂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈ ਗਈ ਜੱਗ ਤੇ ਧਾਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਯੂਰਪ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੇ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਫਰਮਾਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਦਾੜੇ ਚੜਾਏ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਦਾੜੇ ਚੜਾਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾਤਣਾ ਕਰਨ ਪਏ। ਪੇਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਰਮਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਭੱਜਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਖਿਆਲ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮੱਠ ਝੂਠ ਨਾ ਮੰਨ। ਬਖੈਰ ਬੜੇ ਆਖੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਨਾ, ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੇਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਲਾ ਚੌਂਕ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਲਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਲਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਬੇਲਾ ਚੌਂਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਚੁੱਕ ਢਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਖੜਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਜਾਓ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਟਣ ਥੋੜਾ ਆਇਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਧੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਗੁਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ ਮਾਈ ਗੁਰੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ,
ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਬੰਦਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਮੁਹਰਨਾਮਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛਿਟਕਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੰਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਗੁਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇੱਥੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਠ ਤੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਸਨ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮਗੀਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਫੱਤਾ ਪਿੰਡ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਨੇਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੱਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਕਨੇਜ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆ ਸਾਸਰ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੱਸ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਸਾਇਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕਰੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ, ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਕੋ ਭੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਨੂਰਾ ਆਖਿਆ, ਨੂਰਾ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੱਝ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਜੀ ਵੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਰੋ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੱਡੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਰੋ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਉਰਾ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮੱਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਥੱਲੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਰੋ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੋਵਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਮਾਰਕ ਬਰਤਨ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾ ਬਰਤਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ, ਦੁੱਧ ਪਾਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ, ਰੇਤਾ ਪਾਓ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਏ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਨੂਰਾ ਨਾ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆਏ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰ ਆਇਆ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨੇ ਕਾਬਲ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਯਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ ਫਲਾਣੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਚੋਵਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਕਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਵਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿਦੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ
ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਨਾ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਨਾ ਇਹ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਘੋੜੀ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਪੈਦਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਚੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਸਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਸਰੀ ਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂਰੇ ਦਾ ਰਾਏ ਕਦੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੇ ਗੰਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਤਸੱਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਸਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਬਣਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਛਕਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਸ ਉੱਥੇ ਗਊ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਗਊ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੱਸ ਨੇ ਜੋ ਗਊ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਝਾਕਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ। ਖੈਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਗਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਨ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਟ ਪਾਪ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਗਾਮੀ ਲੀਲਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਸੱਲੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਖਾਲਸਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਖਾਲਸਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੁਕੀ ਬੈਠੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ ਇੱਧਰੋਂ ਆਓ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨੂਰਾ ਕਿਆ ਦਿਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ। ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਰੋਏ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਨਾਲੇ ਹਲ ਰੋਏ, ਨਾਲੇ ਹਾਲੀ ਰੋਏ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਪਾਏ ਵਹਿਣ ਕਬੂਤਰੀ ਆਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਦਰ ਸਵਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਸ ਪੁੱਜਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਨੂਰਾ ਆਇਆ ਕਿ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਗਿਆ, ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਨੂਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ
ਕੱਟਾ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੂਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਨੂਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਨੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜਣਾ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਨੂਰਿਆ ਨੂਰਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਨੂਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੁਣਾ। ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਮਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨੂਰੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਗਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰੋ ਦੱਸ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਗਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰੋ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕੱਢਿਆ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਕੇ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਦ ਮੁੱਲ ਲਓ, ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
आख्या जी ठीक है जी, जो मोहरा चिड़ दित्तियां गईयां चौड़ेदार दियां ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰਾ ਖੜਵੀਆਂ ਮੋਹਰਾ ਚਿਣ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਰੀਦਾ 3.5 ਮਣ ਦੇਹਰੀ ਚੱਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਜ 3.5 ਹੱਥ, ਘੜੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 4, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਹੱਥ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਰੀਰ 3 ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ कैसे 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 ਮਰਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ 2 ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ 3 ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਨੇ। ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੈਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜਦ ਮਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀ ਪੈ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹ ਬਾਝਣ ਵਾਲਿਆ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਦਿਹਾੜੀਏ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤਿਲ ਇੱਥੇ ਤਿਲ ਦੱਸਿਆ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਜੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ, ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਲੱਡੜਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮਾਨ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬੜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸੰਭਲ ਮੁੱਕ ਪਰ
सिक्की दी हद सरहद संगत उस कंध दी शान स्वर्ग बन गई उस कंध दी शान स्वर्ग बन गई जिथे चिड़े गए गोबिंद दे चंद संगत माता तेरिया नाला तू पंथ वारा जिथों चलिया जथा निहंग संगत उन्हें जानना प्यारी कीती अपनी धर्म प्यारा जानिया सारियां दे मसीहा सन उन्हां दी बाणी इस गल का प्रतीक है सांझी बालता का प्रतीक है तेरा मसीह कोई पूजा और नमाज कोई दूसरा न अवर कोई मानस की जा सदा एक पहचान धन गुरु गोबिंद सिंह जिन्हां दी सारी जिंदगी जालम दे जुल्म दे खिलाफ जूझदे गुजरी जिन्हां दा सारा सरबंस गौ ते गरीब की रक्षा करने वास्ते शहीद हो गया क्या इन्हें शब्द प्रवान कोई उन्होंने माफी साढ़े को एक दो बजुर्ग ने बड़े काले पै ने वैसे भी बजुर्गों का सत्कार करना चाहिए कि बाबा जी ने आटे बठिंडे तो 2 मिनट कोई कहना चाहते हैं उस तो बाद 2 मिनट लिए कोई ढिड्डो साहब ने साढ़े जिन्हों की लाइफ बड़ी चेंज आई है लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना अक्सर मगर मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं मेरे बड़ी खुशी है इस कॉलोनी वाले हो अभी कोशिश करांगे कि इस कॉलोनी का ना ही किसी समय गुरु गोबिंद सिंह नगर हो बसते रहो मेरे को कोई शब्द नहीं असी इत्थे कदे भी गोलकां जोड़न की गल नहीं करनी असी जदों भी गल करनी इत्थे गुरु की गल करनी प्यार की गल करनी कोई वाद विवाद की गल नहीं करनी जकीर लदवान सी न्यूयॉर्क असल च इन्हां दिनां आउंदे सी पर इस स्थान करके तुहाडे दर्शन हो गए नहीं तो परां दे परां चले जांदे सन तुसीं वसदे रहो तुसीं हसदे रहो सिੱਖੀ दे राह ते चलदे रहो असीं वेखदे रहिए होईयां भुलां दी माफ़ी हुण मैं बाबा जी नूं बेनती करूँगा भी बाबा जी तुसीं 2 मिनट ला लो उस बाद ढिंडो साहब ते उस तो बाद अनंदपुर दा पाठ ते अरदास होगी बिलाव फतेह वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी जो कोई अवतार आउंदा ना वो पहला भूमि पुकार करती है भी हे महाराज काल पुरख मेरे ते पाप होने लगे हुण काल पुरख कोई शक्ति घल फिर काल पुरख घल दिया कोई शक्ति जिमें महाराज 10वें पातशाह जो आए देख लो तुम बाबा जी महाराज जी ने तुम सारा ही सुनाती पाई सारी गल सुनाई जिसने महाराज ने किला छड्डना सी ना एक दिन ऐसा आया मुगलों की फौज ने प्लान बना लिया भाई 10वें पातशाह के किले च है तो आप खूनी हाथी माधना दारू क्या के किश्तियां ते तवियां बन के इन्हें ला लिया साड़ी फौज ने भी यह किला तोड़ूगा ये तो किला तोड़ावांगे तो आप महाराज उत्थे जाने लिए इस तरह कर लेंगे
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਮੱਝ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਜ 10,000 ਦੀ ਮਗਰ ਹੈ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀਆਈਡੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕੂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮੱਤ ਦਾ ਰੱਜਿਆ ਵਾ, ਹਾਥੀ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਥਣ ਵੇਲੇ 7-8 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬੱਚਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੁਰ ਚੱਲੇ, ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਚੱਲੇ, ਕਰਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਰਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਮੇਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕਰਿਆ ਕਰਾਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰਾਰ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਏ ਪੰਧਪੁਰੀਏ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਸੁਖਾਂ ਨਾ ਬਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਸੁਖਾਂ ਨਾ ਬਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ 5 ਮੀਲ ਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰ, 3 ਦਿਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਕਰੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। 40 ਸਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਚੌਕੀ ਭਰੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਮਨ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰ, 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਖੋਲੇ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੜੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ, ਮਾਤਾ ਸਹਿਬਜ਼ੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਗਲੀ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗੰਗੂ ਨੇ ਸਾਥ ਕਰਾਏ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪੜਾਏ, ਉਮਰਾਂ ਸੀ ਥੋੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਹੇਤ ਕਮਲੀਆਂ ਬਾਰਤੀਆਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ,
ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਨਾ ਸਕਣਾ ਦੇ ਪੀਤੇ ਗਾਏ ਗੀਤ ਪੈਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਲੀ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੈਣਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਈ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਐਸੀ ਨਿਉ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ। 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 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ। 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 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਭਰਨੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਗੋਇਆ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਢਲਾ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਕਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੰਟ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਬੋਲ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਵਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨੰਗੀ ਕਰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਸੰਗਤੇ। ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨੰਗੀ ਕਰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਸੰਗਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਸੰਗਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹੋਇਓ ਹੈਰਾਨ ਸੰਗਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਜਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸੰਗਤੇ। ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਕਈ ਮਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਮਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਫਨ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਬਦਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੁੱਤ ਚੜ ਜਾਣ ਟੀਸੀ। ਹਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੁੱਤ ਚੜ ਜਾਣ ਟੀਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਟੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਨਾਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਈ ਡਰ ਕੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਈ ਡਰ ਕੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਡਰ ਕੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਲਾੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।
ਢਿੱਲੋਂ ਲਿਖੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਿਆਯੋਗ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, बार बार ये सानू शिक्षा मिल गई सतगुरु जी ते एक पलक, ध्यान देना गुरबाणी, एक पलक सुख साध समागम कोट बैकुंठे पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे कहने का भाव महापुरुष मेरे हुंदे ते जदों अरदास उत्थे हैड ग्रंथी सी ਬਰਾੜਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੱਝੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਵਾਕਈ, ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਏ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਚ ਆਏ ਨੇ, 2 ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਸੰਤ ਉਹ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਤੱਕੂਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਸ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰੇਗੀ ਮੇਲਾ ਖਸਮੇ ਏਵੇ ਭਾਣਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਮਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 31 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਪਾਲਕ। ਪਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ? ਏਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਪਾਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਕੁੰਡ ਕੋਟ ਬੈਕੁੰਡ ਤੇ ਪਾਏ। ਸੰਤਨ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਸੰਤਨ ਸੋ ਹਮ ਲਾਹਾ ਕਾਟਿਆ ਪਗ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। संतन वो को पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का तो धर्म राय अब कहाँ करेगो। जो फाटो सुख के महा आनंद पाया सुख पाया संदन के प्रसादे। अज तोड़ी कृपा दे नाल संत जी कृपा करनी मिहर करनी ते सारियां संगतां दे, क्योंकि संत ते राम इक्को ही आ। ये भुलेखा ना रह जाए। जिवें आत्मा ते परमात्मा एक है, परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा, अपने विच आत्मा है, गल इक्को ही है। इस करके संत राम है एक कहो कि दीनो सो करो जाको नौ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਅੰਦਰ ਮੱਝਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਮੱਤੀ ਦਾ ਸਰਗਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੱਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਚੀਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। सात्संग जिंदगी के सोग मार जाते हैं, जिंदगी के रोग मार जाते हैं। यूं तो कोई नहीं मरता, अपने ही लोग मार जाते हैं। प्रचार आकाश दियां बुलंदियां छू रहा सी, पर साध संगत जी जी मैं बैठदा, मेरा नुकसान नहीं सी, सिक्खी का नुकसान सी, धर्म का नुकसान सी। फिर गुरु की संगत असी चलते ही गए। भाई साहब होरी बहुत सोहना बोल के गए। असी सिर्फ लोगों नूं इक्को गल दसना चाहुंदे हां कि खुफिया एजेंसियां यही ने जिहड़े पंथ दुखी ने कित्थे जाउंदे ने सिक्खी वाले खालसा। पर मैं आप जी सारिआं दा धन्नवाद करदा। कोई जमाना आएगा आप जी संगतां दा प्यार रहा, प्यार आप जी दा की है। असी कोई तुहाडे तो बहुत ही पैसों की सानू लोड़ नहीं है, कोई साडी इच्छा नहीं है। असी हुण भी थोड़े दिन इत्थे हाल बन जाना। असी मामा जी होरां नूं कहा भी तुसीं मंगिओ ना पैसे, तुहानूं जिन्ने कहोगे मिल जाणगे। साध संगत जी, मैं तुहानूं 10वें पातशाह दा नमाना दा सिख हैगा। अज भी असी इत्थे किते साइड ते गए, मैंने कहना स्कूल सेल से लगे। मैंने कहा ठहर जाओ, हौली हौली चलो, सब ठीक हो जाएगा। सतगुरु की कृपा रही, तुहाडा प्यार रहा। अभी चाहते भी सारी कॉलोनी है ना, यो साडा एक घर बन जाए तो सवेरे ब्रेकफास्ट करके इत्थों ही ड्यूटियां ते जान, लंच भी इत्थों करना, आके तो रात का खाना भी इत्थे खाना। क्योंकि साडी ते सोच ये हैगी है, साडे ते दिमाग च कोई गल है कि कोई किसी का भला नहीं खांदा। आप सारे गुरु का दिता खाने, तू दाता दिता तेरा दिता खावना। असी अगस्त दे विच आवांगे, उदों 9 महापुरुषां दीयां बरसियां मनाउणियां ने इत्थे। ये राड़ा साहब की संप्रदा 5 प्यारे दे मुखी भाई दे आसन तो चली सी। साध संगत जी जिन्हां ने सब तो पहला आनंदपुर की धरती ते अपना सीस गुरु गोबिंद सिंह की तलवार की भेंट करके खुशी प्राप्त की। बाबा साहब सिंह, बाबा सोभा सिंह, बाबा भाग सिंह, बाबा बीर सिंह गाबा दिए, अगे बाबा खुदा सिंह, बाबा राम महाराज सिंह, बाबा राम सिंह रक्त कुरी वाले, अगे बाबा करम सिंह होती मरदान, जिन्हों तो 360 ब्रह्म ज्ञानी हुए।
ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅੱਖੋਂ ਵਾਲੀ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਫਸੇਰ ਉਸਾ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ 18 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ 18 ਦਿਨ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਨੀਡ ਆਫ ਯੂਰ ਲਵ, ਯੂਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਪਰ ਭਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਆਓ ਰਾਤ ਆਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਝਿੜਕਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਤਾਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ 25-30 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਬੱਚੇ ਆਉਣ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਸਰੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਦਵਾਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਸਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ। ਮਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗੁਆਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਮਨੀ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਪਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਸ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਜੀਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਨੇ ਛੱਡੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਮਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਢਾਲ ਕਮਾਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਿਠਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਦੇ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ 9 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖੀਰਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 300 ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ।